है न खतीब हूं लफ्जों का, न शायर हूं दिलों का, मैं एक सदाए इश्क हूं, नजराना लेके आया हूं। यही एक चीज ले आने के काबिल थी जो मैं लेके आया हूं, जहे जज्बो कशिश ये होश तक बाकी नहीं मुझको कि मुझको दिल लेके आया है या मैं दिल को लेके आया हूं। जो कुछ भी अता है वो मुस्तफा जाने रहमत की है, साथियों खाक मुझ में कमाल रखा है, अरे मुस्तफा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल के पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल के पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। मुस्तफा की शबी है हुसैनो हसन, नाम पर्दे में आल रखा है। और नबी का जिक्र हमें बाकमाल रखता है, ये हमारे ऐबों पे पर्दे भी डाल रखता है। नबी का जिक्र हमें बाकमाल रखता है, ये हमारे ऐबों पे पर्दे भी डाल रखता है। हजार मौत से टकरा के फिर भी मैं जिंदा हूं, कोई तो है ना जो मेरा ख्याल रखता है। हजार मौत से टकरा के फिर भी मैं जिंदा हूं, कोई तो है ना जो मेरा ख्याल रखता है। और न जाने कौन अपनी दुआओं में याद रखता है, मैं डूबने लगता हूं तो समंदर उछाल देता है। न जाने कौन अपनी दुआओं में याद रखता है। साथियों, आज शादी के मुबारक मौके पर हो सकता है कोई सोचे कि मिलाद क्यों रखी, हुजूर की महफिल क्यों रखी। बात दरअसल ये है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर अगर मशवरा गलत लोगों से लें तो काम काज बिगड़ जाता है, काम बर्बाद हो जाता है, काम में कामयाबी नहीं मिलती। साथियों, याद रखिएगा इस बात को, अगर कोई बंदा गाड़ी सीखना चाहे और वेल्डिंग करने वाले से मशवरा ले, मशवरा और सलाह तो उसे मिल ही जाएगी, पर वो कभी गाड़ी सीख नहीं सकता है। उसे गाड़ी तब सीखना नसीब होगी जब वो गाड़ी सिखाने वाले माहिर से मशवरा ले। इसी तरह आजकल ये रिवाज बना हुआ है कि लोग निकाह के मौके पर डांस गाना रखते हैं, नाचना कूदना रखते हैं, और फिर सैयद अनवर शाह बापू के पास रोते हुए जाते हैं और कहते हैं, पीर साहब न जाने कौन सी गलती हो गई, न जाने कौन सा गुनाह हो गया, न जाने कौन सी खता हो गई कि हमारी जिंदगी में सुकून ही नहीं है, न जाने किसकी नजर पड़ गई है, हमारे घरों के अंदर से इत्मीनान खत्म हो चुका है, एक दूसरों पर विश्वास ये खत्म हो चुका है। साथियों, हमने अपनी निकाह के मौके पर जिस शैतान को बुलाया था वो शैतान आएगा तो रहमत तो लेके नहीं आएगा, वो फितना और फसाद ही लेके आएगा, वो लेके आएगा, वो नाइत्तेफाकी ही लेके आएगा। अगर तूने अपनी शादी के मौके पर मेरे नबी का मीलाद रखा होता तो तेरे घर रहमत आ जाती, तेरे घर रहमत वाले मुस्तफा आते, तेरे घर सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात साया करती, तेरे घर औलिया का भी आना जाना होता। साथियों, अगर हमने अपनी शादियों को पाक कर लिया तो हमारी जिंदगियां पाक हो जाएंगी। अगर हमारी शादियां ही ना पाक रही, और शादी हम इतनी गंदी कर चुके हैं, हालांकि उलमा और सादात बैठे हैं, मैं इनके बीच में तालिबे इल्म सी हैसियत रखता हूं, मेरा कोई कमाल नहीं। मैंने किताबों में पढ़ा है कि निकाह वो मुकद्दस अमल है, वो बाबरकत अमल है, इतना मुअज़्ज़ज़ अमल है कि पहला निकाह अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में पढ़ाया। ये उलमा बैठे हैं, मैं इनकी मौजूदगी में, सादात बैठे हैं, हमारे बापू बैठे हैं, मैं इनकी मौजूदगी में ये बताऊं, जन्नत में रोजा नहीं है, जन्नत में नमाज नहीं है, जन्नत में ज़कात देना नहीं है, मगर निकाह वो अमल
कि अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी का निकाह जन्नत में फरमाया। और आप जानते हो कि मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे रब ने बनाया, आदम जन्नत में मजे लेते हैं, जन्नत का लुत्फ लेते हैं, मगर जन्नत में करार नहीं आता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहने लगे, मौला कोई तो ऐसा हो जो मेरा हम शरीक हो, कोई तो ऐसा हो जो मेरे जैसा हो, मैं उसे सुनाऊं वो मुझे सुनाए, मैं उसे देखूं वो मुझे देखे, मैं उससे राहत हासिल करूं वो मुझसे राहत हासिल करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक लंबी ऊंघ का गलबा कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम सो गए और जब सो के उठे ना तो आपकी बाईं पसली से अल्लाह पाक ने सैयदा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमा दिया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाईं पसली से जमनी बाजू से पैदा नहीं किया, दाबी बाजू से पैदा किया, दाईं पसली से पैदा नहीं किया, बाईं पसली से पैदा किया, राइट साइड से पैदा नहीं किया, लेफ्ट साइड से पैदा किया। मेरा रब चाहता तो दाईं तरफ से पैदा कर देता, मेरा रब चाहता तो पांव से पैदा कर देता, मेरा रब चाहता तो हाथ से पैदा कर देता, मेरा रब चाहता तो माथे के बालों से पैदा करता, मगर मेरे रब ने बाईं पसली से पैदा करके बता दिया कि औरत ना कदमों में रखने की चीज है, ना माथे पे रखने की चीज है, ये तेरा हम शरीक है, ये तेरा साथी है, ये तेरा दोस्त है। मैं चाहता तो दाईं पसली से बना सकता था, मगर मैंने बाईं पसली से इसलिए बनाया कि ए आदमी, हमने बाईं जानिब दिल रखा हुआ, हमने बाईं जानिब दिल रखा है। ये दिल बाजार में घूमने वाली और पिक्चर में नाचने वाली को न लगाना। ये दिल तेरी औरत के लिए, ये दिल तेरी बीवी के लिए, ये दिल तेरी घरवाली के लिए, ये दिल तेरी वाइफ के लिए है। और साथियों, आज खराबी ये पैदा हुई, इंसान दूसरी जगह दिल लगाता है, बीवी में नहीं लगाता। और ये सबसे बड़ी जहालत है। आप जानते हो मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बुलंद शान है, कितना बुलंद मर्तबा है, कितनी आली मर्तबा शान है। इसके बावजूद भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सबसे ज्यादा जिंदगी में किसी को हमराज बनाते थे तो अपनी बीवी को बनाते। और आप लोग तो वो खुशनसीब हो, जनाब हाफिज जिलानी साहब जो मेरे साथ पढ़ा करते थे, उनके गांव के लोग हो। अगर मैं आपसे भी कहूं कि सुभान अल्लाह कह दो तो फिर बात हो ही गई। अगर आप कहना चाहो तो कह सकते हो, कहो सुभान अल्लाह। है दिल बीवी से लगाना और किसी से नहीं। और आज का इंसान समझता है कि मैं मर्द हूं और मैं घर का काम करूं, मैं खुद अपने लिए पानी भर के पीऊं। बीवी से कहेगा जा भर के आ, ओ अच्छी है तेरी बीवी के भर के ले आती। बाकी याद रखिएगा ये बात कि मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक सैयदा आयशा सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक फरमाती हैं कि जिस दिन मैं बिया के आई मुझे घर आटा गूंदना नहीं आता था, मेरे आका ताजदार मदीना ने मुझे आटा गूंदना भी सिखाया है और रोटी बनाना भी सिखाया। आज मियां बीवी के बीच में मोहब्बत नहीं, क्यों? क्योंकि आपने पिक्चर में नाचने वालों के तरीके को देखकर अपनी बीवी से मोहब्बत सीखी है। काश तुम अपनी मोहब्बत रसूल खुदा और सैयदा खतीजतुल कुबरा को देख के सीख लेते। काश तुम्हारी जिंदगी मौलाए कायनात और सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने होती और तुम उनकी जिंदगी से मोहब्बत के पहलू लेते। मगर हमने सोचा रिसालत नारे हैदरी, मगर हमने सोचा कि ये जलसा जुलूस ये तो सब बापू लोगों का काम है,
अनवर शाह बापू का काम है। अनवर शाह बापू कहे नमाज पढ़ने आ तो शायद राह पर के मुसलमान ये समझे कि बापू नु कोई कमीशन नहीं से। याद रखिएगा, अगर पूरा राह पर मिलके भी मेरे रब को सजदा बंद कर दे, मेरे रब की शान में कोई कमी नहीं आए। अगर आप अपने पीर के कहने पे नमाज शुरू कर देते हो, अगर आप आपके पीर की बात मानकर गुनाहों से बच जाते हो, पीर का फायदा तो बाद में है, पहले तेरा फायदा, पहले तेरी जन्नत तैयार होगी। और याद रखिएगा, पीर ने कह दिया, अल्लाह उन्हें सवाब दे देता है। आप अमल करो तब भी सवाब मिलता है, ना करो तब भी सवाब मिलता है। अनवर शाह बापू ने तो सवाब कमा लिया, अब बारी तेरी है कि तूने अपनी जिंदगी को गरीब नवाज के रास्ते पे गुजारनी है या शैतान के रास्ते। अब नंबर तेरा है। साथियों, निकाह ऐसा मुबारक और बाबरकत अमल है, और मियाँ बीवी से मोहब्बतें आज हमारे समाज में कोसों दूर नजर आती है। मोहब्बतों से हम महरूम हो गए, इसलिए कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम से हटकर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनो, और ये हमारे दोनों भाई के निकाह के मौके पर इस फरमान को अपने जहन में, दिल में बिठा कर याद रखना। कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, भाई कोई नेता की बात होती, इनकार कर देना जाएगा कुछ नहीं। अगर बात किसी चोपड़ी की हो, इनकार करना जाएगा कुछ नहीं। अगर बात टीवी पे आई हो, इनकार कर देना जाएगा कुछ नहीं। ये बात तो महबूब खुदा की है, इनकार करोगे तो बचेगा कुछ नहीं। मेरे आका कहते हैं, मेरे आका ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, સૌથી સારો। તમારે નો સાંભળવી હોય તો વાંધો નહીં। મને પીર સાહેબે ઇજાજત દીધી હતી કે હજરત તમને જે ભાષામાં તકરીર કરવી હોય કરજો, પણ તમે સુભાનલ્લાહ નત કહેતા ને તો એમ જ થાય છે કે ઉર્દુમાં કરીને પૂરું કરું, સુભાનલ્લાહ કયો તો ગુજરાતીમાં કરું, કયો સુભાન। મારા આકા ફરમાવે છે કે તમારા અંદર સૌથી સારો, સૌથી સુંદર, સૌથી બેહતર ઈ માણસ છે જે સ્ટેજ ઉપર સારો લાગે, ઈ સારો નથી। મસ્જિદની અંદર પહેલી સફમાં બેસતો હોય, આકાએ કીધું કે ઈ સારો નથી। સૌથી સારો, સૌથી બેહતર અને સૌથી સરસ તમારા અંદર ઈ છે જે એની ઘરવાળી માટે સારો, જે એની ઘરવાળી માટે સારો હોય, જે એના ઘરવાળાઓ માટે સારો હોય। સાહેબો, આજે જરૂરત છે કે આપણે મુસલમાન दुनिया सामने एवं जीवी ने देखाड़ी दईए कि मानस इस्लाम ना खिलाफ जबान खोलता पहला एक बार विचारे कि आनो तरीको आटलो सारो छे तो आना नबी केटला सारा है। मानस विचार करवो जोईए। अने साहिबो, आजे तो छे ने घरवाड़ी साथे मोहब्बत मानस ना दिल में नथी। केम के नाचता नाचता घरवाड़ी ले आव्यो, पछी ई घरवाड़ी आखी जिंदगी एने पण नचाव नचाव करे। पण मोहब्बत बेयनी अंदर क्यारे पैदा थाय? ज्यारे बेय एक बीजाथी हक मांगे नहीं, एक बीजाना हक अदा करवानुं चालू करी। घरवाळो एम समझे के मारे मारी घरवाड़ी नो कयो हक अदा करवानो छे। घरवाड़ी एम समझे के मारे मारा घरवाळा नो कयो हक अदा करवानो छे। आपणे हक अदा नो करिए अने हक मांगता फरीए ने तो जिंदगी नी अंदर मिठास नो आवे, जिंदगी नी अंदर प्रेम नो आवे। अने आ लगन ना फलसफा अने आ लगन नी महफिल नी अंदर ज्यां पीर सैयद अनवर शाह बापू अने सैयद साहब अने आटला सादात बैठा छे, आमना वचमां हूँ तमने बुजुर्गोनी एक वात कही दऊं। क्यों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमारा बुजुर्गोए कीधुं के पति अने पत्नी, पति अने पत्नी ई बन्नेना वचमां जो प्रेम जळाववो होय ने, प्रेम राखवो होय ने, प्रेम बचावो होय ने, तो ज्यारे
ઘરવાળી ગરમ હોય ઘરવાળાને ઠંડુ થઈ જાય, જ્યારે ઘરવાળો ગરમ હોય ઘરવાળીને ઠંડુ થઈ જાય. કેમ કે નરમ ગરમ ચાલી જાય, ગરમ ગરમ બળી જાય. આહા, સુભાન. ગરમ ગરમ નો ચાલે, નરમ ગરમ ચાલે. સાહેબો, આ મોહબ્બતની મહેફિલ છે અને આ એવી મહેફિલ નથી. ના, માણસો સમજે છે કે ખાલી મસ્જિદની અંદર ઇબાદત કરવાનું નામ ઇસ્લામ છે. સાહેબો, બીજા મઝહબની અંદર અને એના ધર્મના માલિકનો કુર્બ હાસિલ કરવા માટે સંન્યાસ લેવું પડે છે. પણ ઇસ્લામ એવો મઝહબ છે ને કે જો તમારે રબનો કુર્બ હાસિલ કરવો હોય ને તો પણ નિકાહ કરવી પડે. સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ, સૈયદના અબુલ હસન ખિરકાની રહેમતુલ્લાહ. સુભાનઅલ્લાહ. અબુલ હસન ખિરકાની કેવા વલી, વલી એવા કે બાદશાહ વક્ત મહેમૂદ ગઝનવી એમની સામે હાથ બાંધીને ઉભો સુભાનઅલ્લાહ. અને એવા અલ્લાહના વલી. પણ સાહેબો, ઘરવાળી તમને માની લે એ જરૂરી નથી. આખી દુનિયા બાપુને માનતી હતી, મહેમૂદ ગઝનવી પણ માનતો હતો, પણ ઘરવાળીનો પોતાનો મિજાજ હતો, પોતાનો સ્વભાવ હતો. એક દિવસ મુરીદ ઘરે આવ્યો અને આવીને કીધું, બાપુ છે? તો એમની ઘરવાળીએ કીધું, એને તો કઈ કામ ધંધો નથી, તાને કઈ કામ ધંધો નથી. જા, કઈ કામ ધંધો કર, પૈસા વૈસા કમાવ, વયો જા અહીંયાથી. કીધું, અમારા પીર સાહેબ ક્યાં છે? કીધું, ઈ કઈ કામ નહોતા કરતા, ખાલી મુસલ્લે બેઠા રહેતા હતા ને, એટલે મેં એમને લાકડા તોડવા માટે જંગલમાં મોકલ્યો. અબુલ હસન ખિરકાની હો, એવડા મોટા પીર. કીધું, લાકડા તોડવા મોકલ્યો છે. મુરીદ બિચારો વાહે વાહે ગયો, કામ હતું. વાહે વાહે ગયો ને, ત્યાં હજરત અબુલ હસન ખિરકાની શેરની ઉપર લાકડા મૂકીને શેરનું સાવજનું કાન પકડીને લઈ આવતા. મુરીદ સીધો પગમાં પડ્યો, કીધું, હુઝુર, અહીંયા તમારો ફરમાબરદાર શેર છે, અહીંયા ઘરવાળી નહીં. અહીંયા તમારું શેર પણ માને છે, ઘરવાળી નો માને. હઝરતે કીધું કે મારી ઘરવાળી બહુ સારી છે. કેમ કે વલી હતા ને. પિક્ચર થી જિંદગી નો ગુજરે, વલીની તાલીમ મુતાબિક જિંદગી ગુજરે. મારા આકા કહે છે કે જો તારા જીવન સાથીની, જો તારી ઘરવાળીની કોક વાત તને પસંદ ના હોય, કોક વાત તને ખરાબ લાગતી હોય, આકા કહે છે તો એની આખી જિંદગી ઉપાડીને જો એની જિંદગીમાં કોક વાત એવી પણ હશે જે તને પસંદ હશે અને એ પસંદ આવે ને એ વાત ઉપર તને નજર રાખવાની, જે તને નો ગમતું હોય ને એની ઉપર નજર નો રાખતા. અબુલ હસન ખિરકાની ઈ હદીસ ઉપર અમલ કર્યો અને કીધું, મારી ઘરવાળી બહુ નેક છે, બહુ સારી છે, બહુ બાપરદા છે, પણ થોડીક જબાનની સખ્ત છે. થઈ શકે છે મારા ગુનાહોની સજા હોય. ઈ એનું મુખ તું તારી વાત કર, તું કેમ આવ્યો છો? મુરીદ આખો કિસ્સો બયાન કર્યો કે આમ નહીં આમ તકલીફ છે. હઝરતે દુઆ કરી દીધી, ઇલાજ કરી દીધું, મુરીદ વયો ગયો. પણ અબુલ હસન ખિરકાની હતા. કયો સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. જલાલમાં આવ્યા ને તો ચાદર પાથરી હો, અને ચાદર ઉપર મૂકા લાકડા, અને ઈ ચાદર શીખે ઘરે ઉડીને આવ્યા ઘરે. ઘરવાળી બહાર ગઈ હતી, બહારથી ઘરે આવી, બુરખો ઉતાર્યો અને કીધું કે અબુલ હસન ખિરકાની તમે કેવા પીર? હે, તમને તો ઉડતા નો આવડે? અરે મેં બજારની અંદર એક અલ્લાહવાળાને જોયા, ચાદર ઉપર બેસીને ઉડતા. સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. બજારમાં જોયા એક અલ્લાહવાળાને, ઈ ચાદર ઉપર બેસીને ઉડતા હતા. અબુલ હસન ખિરકાની શરમાઈ ગયા, નજરો ઝુકાવી દીધી અને કેવા માંડ્યા, ઈ ઉડવા વાળો હું જ હતો. ઘરવાળી કેવું તો જ હું કહું, કેમ આડા આડા ઉડો છો? કેમ આડા આડા જાતા હતા તો જ હું કહું. એટલે સાહેબો યાદ રાખજો, તમે શેઠ છો, તમારો વટ છે, તમારું નામ છે, જરૂરી નથી કે ઈ જ વાત તમારી ઘરવાળી તમને માન દે. નહીં, આકા કહે છે કે એના અંદર કોક વસ્તુ એવી ખરાબ હોય જે તને પસંદ ના હોય, પણ એની જિંદગીમાં કોક વસ્તુ એવી હશે જે સારી હશે, તું એને જોઈ લે, તારી જિંદગી સરળ થઈ જશે. અને પીર સૈયદ અનવર શાહ બાપુ બેઠા છે, ઓલમાં બેઠા છે. એક વાત હજી યાદ આવી ગઈ, કયો સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. મોહબ્બત થી કયો ભાઈ સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. અને ઓલા પાછળ બેઠા છે ઈ બધાય થોડુંક કહી દયો સુભાનઅલ્લાહ. સુભાનઅલ્લાહ. સૈયદ સાહેબે એટલું ધ્યાન રાખ્યું ને કે મારા દિલથી દુઆ નીકળી કે અલ્લાહ,
હું એ લાયક તો નથી, પણ જો જન્નતમાં મને ખિદમતનો મોકો મળે ને તો મને અનવર શાહ બાપુની ગુલામીમાં રાખી દેજે, એટલે કે હું પણ જન્નતી થઈ જાઉં. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह नहीं छोड़ेंगे जिंदाबाद अल्लाह या अली આપણે આમના સદકામાં જન્નતમાં જાશું ઇન્શાઅલ્લાહ. सुभान અને સાહેબો દિલથી સાંભળો આ વાત. મુરીદા આવી પીર પાસે અને કહેવા માંડી કે આ મારો છોકરો છે ને બાપુ, એના પપ્પા सुभान अल्लाह ઈ બધાયનું માને મારું નથી માનતા. બાપુ શું થયું છે કે ખબર નથી, કોકે કઈ કરી દીધું છે કે શું છે, મારા તરફ જોતા જ નથી. પીર સાહેબ પણ પીર સાહેબ હતા અને સાચા પીર હતા. એમણે કીધું કે બેટા જે છે એમાં સબર કર, અલ્લાહ તારા નસીબનું તને આપ્યું છે. કે ના બાપુ તમારે મને તાવીઝ કરી દેવું પડશે. પીર સાહેબે કીધું તો તાવીઝ બેટા થાશે, પણ એના માટે સાવજનો વાળ જોઈએ, વાળ અઘરું પડશે, એટલે જે છે એમાં ગુજારો કર. મુરીદા ગઈ ઘરે અને સહેલીને વાત કરી કે અમારા બાપુ પીર સાહેબ તો બહુ સારા છે, એમણે આના પપ્પાના તાવીઝનું પણ કીધું, પણ તાવીઝ છે ને ઈ સાવજના વાળથી બને ને સાવજનો વાળ કોણ કાઢી શકે, એટલે ઈ માંડી વૈરું છે, મૂકી દીધું છે. બાકી બાપુ તાવીજ કરી દઈએ. એની સહેલીએ કીધું સાવજનો શેર તો સાવજનો વાળ તો હું લાવી દઉં, હું લાવી દઉં. કીધું એવું? હા મારા સાથે ચાલ. બંને બહેનો જંગલની અંદર ગઈ અને સાવજની સામે થોડું ગોશ્ત નાખ્યું. બીજો દિવસ થયો ગોશ્ત નાખ્યો, ત્રીજો દિવસ થયો ગોશ્ત નાખ્યો, અને 3 દિવસથી તો ગોશ્ત નાખીને છુપી જતી હતી, દૂર વહી જતી હતી. આજે ગોશ્ત નાખીને ઊભી રહી, સામે રહી, સાવજને રોજ ગોશ્ત નાખતી રહી. 40 દિવસ થયા ને સાવજ એનો હેવાયો થઈ ગયો. અને પછી જ્યારે 40મા દિવસ ગોશ્ત નાખ્યો, સાવજના માથે હાથ ફેરવી અને એનો વાળ કાઢી અને પીર સાહેબ પાસે લઈ આવી અને કીધું બાપુ સાવજનો વાળ લઈ આવી છું, આના પપ્પાનો તાવીઝ કરી દયો. પીર સાહેબે કીધું બેટા સાવજનો વાળ લેવા માટે કેટલી મહેનત કરી, 40 દિવસ સુધી એને એનું ખોરાક ખવડાવ્યું, ત્યારે જઈને મને વાળ મળ્યો છે. બાપુએ કીધું આટલું જાનવરને પાલતુ બનાવવામાં મહેનત કરી, ઘરવાળાને પોતાનું બનાવવામાં મહેનત કરી હોત તો તાવીઝની જરૂરત ન પડત. सुभान अल्लाह हक है. આપણે આપણી જિંદગી આપણા હાથે દુશ્વારીમાં નાખીએ છીએ, આપણે આપણી જિંદગી હાથે કરી અને મુશ્કેલીમાં નાખીએ છીએ. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે આજથી 1400 વર્ષ પહેલા જે તરીકો દીધો, જે નિઝામ દીધો, ઈ નિઝામ આજે જો આપણી જિંદગીમાં આવી જાય તો આજે પણ ઘરવાળો અને ઘરવાળી એકબીજાથી મોઢું ન ફેરવે, ઈ બંનેના વચમાં આજે પણ મોહબ્બતો પેદા થઈ શકે. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. પણ સાહેબો ખરાબ ન લગાવતા. આપણે તો કપલોની જિંદગીના દાખલા પણ લેલા અને મજનુ થી લીધા. सुभान अल्लाह. અને આ અનવર શાહ બાપુ બેઠા છે, સાદાત બેઠા છે. હું આ વાત કહું, મજનુ ને લેલા મળી નહોતી. જો મળી જાત, નિકાહ થઈ જાત ને સવાર સવારમાં મજનુ ને ઉઠાડીને એમ કહે કે જાઓ દૂધ લેતા આવો, પછી શું મજનુ શાયરી લખે? પછી શું એના અંદર મોહબ્બત રહી? ઘરવાળી માટે કઈ નો રહીએ. અરે તમે દાખલા પણ એવા લીધા જે લોકો પ્રેમની અંદર અધૂરા અને એમના નિકાહ પણ નો થયા અને એમની જિંદગી પોતે સક્સેસ નો થઈ શકી, એવા ક્યાં દાખલા લઈ લીધા? દાખલા લેવા જ તા તો દાખલા ફાતિમા ઝહરા ના લીધા. सुभान अल्लाह. દાખલા લેવાની જરૂરત જ હતી તો મૌલા અલી નો દાખલો લીધો. सुभान अल्लाह. દાખલા લેવા જ તા તો રસૂલે પાક અને ખદીજતુલ કુબરા નો દાખલો લીધો. सुभान अल्लाह. सुभान. બીવી સાથે મોહબ્બત કેવી રીતના કે માં આયશા સિદ્દીકા કહે છે, અરે જ્યારે હું બીમાર પડીને તો મારા ઘરનું કામ મારા ઘરની અંદર પણ ઝાડુ મોહમ્મદ મુસ્તફાએ લગાવી દીધું. सुभान अल्लाह. सुभान अल्लाह. અમારા નબીએ આવો દાખલો અને આવું જીવન સરળ ગુજારી અને દુનિયાને દાખલો દીધો.
ઉદાહરણ દીધું, બાકી તો ઈ નૂર હતા, એમને સંસાર બસાવવાની ક્યાં જરૂરત હતી, બાકી તો ઈ નૂર, એમને પરિવારની શું જરૂરત, પણ એમણે લગન એટલે કર્યા કે ઉમ્મતને લગન કરતા આવડી જાય, એમણે શાદી મુબારક એટલે કરી કે ઉમ્મતને શાદી કરતા આવડી જાય, એમના ઘરે દીકરીઓની કસરત એટલે કે ઉમ્મતને દીકરીઓથી પ્રેમ થઈ જાય, એમણે દીકરીના લગન એટલે કરાવ્યા કે દુનિયાને દીકરીઓથી માન થઈ જાય, દુનિયાને દીકરીઓના વિવાહ કરવામાં શરમ ન આવે, જે ગુલામ હોય ને ઈ મુસ્કરાવીને એમ કહે કે આજ મારા ઘરે દીકરી થઈ છે, મારે પરેશાન થવાની જરૂરત નથી, મારા ઘરે તો રહેમત આવી ગઈ છે। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शमशीर अहले सुन्नत, शमशीर अहले सुन्नत। मारा आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर तरीको दीधो, पण साहिबो अफसोस ई કે આપણે આપણા નબીના તરીકાને મૂકી અને મોબાઈલ અને ટીવી થી આપણી જિંદગીની શરૂઆત કરીએ છીએ અને આપણી જિંદગી એવી રીતના બરબાદ થાય છે। તમે જાણો છો મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે औरतની મોહબ્બતને કેવી રીતના બતાવ્યું, औरतની ઘરવાળીની જાતને કેવી રીતના દર્શાવી। મારા આકા કીધું કે ઘરવાળી कोई जेवी तेवी नहीं, ई तो तारो अर्धो ईमान छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निस्फ ईमान कीधुं छे अने हूँ मारी तकरीर ने आवी ज रीतना समेटू छुं। एक बात हजी याद आवे छे, कई क्यो तो कही दो मोहब्बत थी। सुभान सुभान अल्लाह, मोहब्बत थी क्यो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए भाई शाहे आलम सरकार ना नामे क्यो? सुभान सुभान अल्लाह। हजरत पीर महमूद शाह बुखारी ना नामे क्यो? सुभान अल्लाह। नावल शाह पीर ना नामे, सुभान अल्लाह। गौस पाक ना नाम ऊपर, सुभान अल्लाह। बगदाद ना राजा ना नाम ऊपर, सुभान अल्लाह। नजफ अशरफ ना शहनशाह ना नाम, सुभान अल्लाह। करबला ना वाली ना नाम ऊपर। सुभान अल्लाह। लियो साहिब तुम्हारी महफिल मदीना पहुंचवाई भी क्यों? सुभान सुभान अल्लाह। गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, हाय हाय, सुभान अल्लाह। मोहम्मद नाम पे सौदा सरे बाजार हो जाए, सुभान अल्लाह। करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, सुभान अल्लाह। निगाहे मुंतजिर रहे और दीदार हो जाए, सुभान अल्लाह। संभल कर पांव रखना हाजियों, ये शहरे मदीना है, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। सुभान अल्लाह। दीकरियों ने मान मारा नबी दी, सुभान अल्लाह। इस्लाम ने मान मारा नबी दी, सुभान अल्लाह। मोटाओं ने मान मारा नबी दी। सुभान अल्लाह। अरे मारा नबी એટલું દીધું છે, सुभान अल्लाह। मौला अली કહે છે અગર મારા નબીની આ ધરતી ઉપર ખૈરાત ના હોત તો ઊઠના અને ઇન્સાનના જીવનની અંદર કોઈ ફરક ન રહેવાનો। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इंसान इंसान बनो मोहम्मद अरबी नो ऐसा। सुभान अल्लाह। અને કોકને સમજ નો આવે તો આગ્રા દવાખાના ગાંડાઓના મોટા મોટા છે, ત્યાં વયું જાવું, પણ મારા આકાના બારામાં બોલતા પહેલા 1000 વાર વિચાર કરજે કે જ્યારે તારા ઘરના અંદર દીકરીઓને ડુબાવીને ખત્મ કરવામાં આવતું હતું, ત્યારે મારા નબીએ દીકરીને બલંદ કરીને કીધું કે દુનિયાની અંદર હર કોઈનો ખાનદાન દીકરાથી ચાલે છે, મોહમ્મદ અરબીનો ખાનદાન એની દીકરી ફાતિમાથી ચાલવા। नारे तकबीर, नारे रिसाला, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। મારા આકાએ ખાલી મુસલમાન દીકરીને નહીં, सुभान अल्लाह, હર सुभान अल्लाह। ધર્મની દીકરીને માન આપ્યું, सुभान हर मजहबनी दीकरीने मान आप्યું। अल्लाह। પછી કાળી ચામડી વાળી હોય કે ગોરી ચામડી વાળી હોય, અમીર બાપની દીકરી હોય
કે ગરીબ બાપની દીકરી હોય, અરે દીકરી અગર યતીમ પણ હોય તો એને ઇજ્જત ફાતિમાના બાબા દઈ શકે, સુભાન બીજો અલ્લાહ, કોઈ ના દઈ શકે. સુભાન અલ્લાહ, સુભાન અલ્લાહ. મારા આકાએ કેવી ઇજ્જતો આપી, મારો મોઝુઈ નથી, પણ એક વાત મદીનાની કહી દઉં, કયો સુભાન. સુભાન અલ્લાહ. મદીના શહેરની અંદર જ્યારે મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની મોજૂદગી, ત્યારે એક 14-15 વર્ષની દીકરી રોજ સવારે વહેલા શહેરે મદીનાની અંદર દૂધ દેવા આવે અને મદીનાના ઘર ઘર દૂધ આપે. પણ સાહેબો, આસમાનની અંદર એક દિવસ વાદળ અને ધોકો ખાઈ ગઈ, સમયને સમજવામાં મોડા કરતા વહેલા આવી ગઈ. અને જ્યારે એને મદીના શહેરની અંદર કદમ મૂક્યું ને, ત્યારે 4 શરાબી હાથોની અંદર શરાબના પ્યાલા અને શરાબની અંદર ધૂત અને પોતે મઝહબન યહૂદી, અને ઈ દીકરી જે 14-15 વર્ષની હતી ને, ઈ દીકરી પણ કોઈ મુસલમાન નહીં, ઈ પણ યહૂદી દીકરી હતી. પણ જ્યારે ઈ મદીનાની અંદર આવી ને, તો શરાબી યહૂદીઓએ ઈ યહૂદી દીકરીને ઘેરી લીધું અને એની દૂધને, એના ઇજ્જતને, એના માલને નુકસાન પહોંચાડવા માટે જ્યારે આગળ વધ્યા ને, તો દીકરીએ રાળ પાડી અને કીધું કે એ યહૂદીઓ, તમે શરાબની અંદર મસ્ત છો, તમને ખબર નથી કે કોઈ દીકરીની ઇજ્જત શું હોય, કોઈનું માન શું હોય, તમને મારી આબરૂનો ખ્યાલ નથી. પણ એટલી તો શરમ કરો કે તમે પણ યહૂદી છો, હું પણ યહૂદી છું, તમે પણ મૂસા પેગંબરને માનો છો, હું પણ મૂસા પેગંબરને માનું છું, તમે પણ એના ઉમ્મતી છો, હું પણ એની ઉમ્મતી છું. મારા દોલતને, મારા દૂધને, મારા માલને ખરાબ ના કરો. અલ્લાહુ અકબર. જ્યારે યહૂદીઓને એની વાત સમજ નો આવી ને, તો ઓલમા લખે છે, હાફિઝ જલંધરી કહે છે, ક્યો મોહબ્બત થી, સુભાનઅલ્લાહ. हाफिज जलंधरी किए थे, नहिफ्ज़े आबरू की जब कोई सूरत नजर आई तो उस मजलूम लड़की ने मोहम्मद की दुहाई दी, कहा गैरत है बाकी किसी इंसान के सीने में कि मेरी इज्जत यूं लूट रही है मदीने में. એને કીધું કે મારી ઇજ્જત નબીના શહેરમાં લૂંટાઈ જાય, એવું તો ના થઈ શકે. હું ભલે યહૂદી છું, પણ શહેર તો મુહમ્મદ અરબીનો છે, શહેર તો તાજદારે મદીનાનો છે, શહેર તો ફાતિમા ઝહરાના બાબાનો છે. એ રસૂલે પાકના ગુલામો, મારી ઇજ્જત લૂંટાઈ છે, કોક મારી ઇજ્જતને મહફૂઝ કરો, કોક મારી ઇજ્જત બચાવો. હાફિઝ જલંધરી કહે છે કે ઈ વખત જ્યારે ઈ 14-15 વર્ષની યહૂદી દીકરીએ પોતાની ઇજ્જત માટે આવાજ લગાવી, રાડ પાડી, કોઈ સૂરત નો દેખાણી ને, ઈ વખત 70-80 વર્ષના કાકા સહાબી રસૂલ નમાઝ માટે મસ્જિદની અંદર જાતા હતા, અને જ્યારે એમણે દીકરીની આવાજ સાંભળી દોડીને આવ્યા. એમની સામે 4 શરાબી, અને ઈ પણ જવાન અને ઈ પણ તાકાતવર, પણ ઈ કાકા 70-80 વર્ષના લાકડી ઉપાડી અને 4 યહૂદીઓને પાડી દીધા, અને પાડીને કીધું, એ મારા દીકરા, એ મારી દીકરી, આ 4 જવાન છે, હમણાં ઊભા થઈ જશે, મને મારવા માંડશે અને હું મરી જઈશ. પણ તું સાંભળ, આ બધાય ઊભા થાય એના પહેલા તું તારી ઇજ્જત બચાવીને વહી જા. તારી ઇજ્જત બચી જશે તો હું અલ્લાહ રસૂલને મોઢું દેખાડી શકવાનો છું. મુસલમાનો, તમારી શાની હતી, તમારો વકાર ઈ હતો. અને આજે બેન દીકરીઓને બધાય માન દેવાની વાત કરે, પણ પોતાની બેન દીકરીને માન જોઈએ અને બીજાની બેન દીકરીને માન ન આપે. સાહેબો, આજે જો આપણે બધાયની બેન દીકરીઓને માન દેવાનું ચાલુ કરી દઈએ, કોઈ દિવસ ના આપણી માં રુસવા થાય ના આપણી બેન રુસવા થાય. नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत.
સાહેબો આ શબ્દ સાથે કે અલ્લાહ પાક આ નિકાહની મુબારક મહેફિલ આમાં જે મેં રસૂલે પાકનો ઓલિયા અલ્લાહનો જિક્ર કર્યો છે, સહાબા ઇકરામ અહેલે બેતનો જિક્ર કર્યો છે, આ જિક્રમાં કોઈ નાની મોટી ભૂલ ચૂક ખતા લગઝિશ થઈ હોય તો મૌલા તાલા એના પ્યારા નબી મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની ઝુલ્ફે વલ્લૈલના સદકામાં આપણી ભૂલોને માફ કરે અને અલ્લાહ પાક આ બંને ભાઈઓની નિકાહનો આ મુબારક પ્રસંગ એની બારગાહમાં કબૂલ फरमावे અને આ લગનની અંદર મૌલા તાલા એના હબીબ अलैहिस्सलातु वस्सलामના જિક્રને એની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવે। વમા અલૈના ઇલ્લલ બલાગુલ મુબીન। अस्सलामु अलैकुम। ए मोहम्मद मुस्तफा फरियाद है, ए हबीबे इब्रिया फरियाद है, सख्त मुश्किल में फंसे हैं आजकल, ए मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है। परवरदिगार आलम मालिकुल मुल्क बादशाहों के बादशाह मौला कदीर जीवानी परिवार में आज ये जो महफिल पाक सजाई गई, मोहम्मद रफीक और अब्दुल रहमान दोनों अब्दुल रहीम दोनों की शादी के मौके पे मौला ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला ताला इसमें जो कुछ भी पढ़ा गया, पढ़ने में सुनने में जो कुछ भी गलती हुई, तेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े वल्लैल के सदके में मुआफ़ फरमा। मौला ताला हम तमाम लोगों की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जीवानी परिवार में जो भी इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, मौला हम तमाम की बारगाह में इसका सवाब नज़र करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। मौला ताला हम में जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, कर्जदार है उसे कर्ज से निजात अता फरमा, बे औलाद है उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा, नौजवानों को माँ बाप की इताअत फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमा। मौला हमने अपनी अक्ल से मांगा तो अपने फजल से अता फरमा। દીનની વાત ફેલાવવી એ સવાબે જારિયાનું કામ છે, તો આ નિયતથી વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને તમારા ઇસ્લામિક ગ્રુપમાં શેર જરૂર કરો।